Now the remaining portion of the blood transfusion, and which one is more important, is that the blood grouping and cross matching. পিছন থেকে শুনতে পাচ্ছ তোমরা? We cannot draw blood from one person and it cannot be transfused to other person. Before going to do this procedure, we must have to do the important thing is grouping and cross matching. Grouping and cross matching. We know that all the living human body possesses either any one of the four blood groups, that is A, B, AB and O. All person must possesses any one from this. None is possesses two. Clear? Every person should possess one group, either A, either B, or AB or O. And donor and recipient should be same in blood grouping. One person having blood group A is not able to receive or donate blood to other person who has blood group B. It's never possible. So human blood cells have many different antigens on their cell surfaces. Two groups of antigens are major importance in medical practice, the ABO and the research system. These two systems is medically important. ABO system, in ABO system, these are strongly antigenic and are associated with naturally occurring antibodies in the serum. This system consists of three allele genes, that is A, B and O. It is your physiology knowledge, and in physiology you have read it. Group A and B contains specific antigens and provoke a reaction if these antigens are not present in the recipients. Clear? Group O contains no antigens to provoke reaction in recipients, and hence it is called amorphous. তাহলে O গ্রুপটাকে have got no antigen. That is why it is called amorphous, মানে কি ইউনিভার্সাল ডোনার, ওর সবাইকে রক্ত দিতে পারবে, ঠিক আছে? ওকে, therefore blood group is considered as the universal donor as it has no antigens to provoke a reaction, and AB blood type is considered as the universal recipient as they have no circulating antibodies. তাহলে যার AB ব্লাড গ্রুপ, তার কোনো সার্কুলেটিং অ্যান্টিবডি নাই, তাহলে সে যে কোনো মানুষের কাছ থেকে রক্ত রিসিভ করতে পারবে। তাহলে একজন ও গ্রুপ যাকে তাকে রক্ত দিতে পারবে, আর এবি গ্রুপ যার তার কাছ থেকে রক্ত নিতে পারবে। তাহলে এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে ও গ্রুপ, পারসন পসেসিং ব্লাড গ্রুপ ও ক্যান ডোনেট ব্লাড টু anybody, that is why they are called universal donor, and person possessing AB blood group can receive blood from any person, that is called universal recipient. Now research system, in research system the research D antigen is strongly antigenic. তাহলে AB ওর বাইরে আরেকটা জিনিস আছে রিসার্চ সিস্টেম, যেটাকে আমরা বলি ডি অ্যান্টিজেন। আমরা দেখো ব্লাডে লিখি যে ব্লাড গ্রুপ এ পজিটিভ, বি পজিটিভ, হ্যাঁ? তো সেখানে মিনস কি হচ্ছে, যে রিসার্চ সিস্টেমটাকেই আমরা পজিটিভ নেগেটিভ হিসাবে বোঝাচ্ছি। The research D antigen is strongly antigenic and is present in the approximately 80% of this population. তাহলে 80% পপুলেশনের ক্ষেত্রে রিসার্চ ডিটা প্রেজেন্ট থাকে, সো উই কল দেম পজিটিভ ব্লাড। The antibodies to the D antigen are naturally not present in the remaining 15%, but their formation may be stimulated by the transfusion of Rh positive red cells, or they may be acquired during the delivery of a Rh D positive baby, leading to hemolytic disease to the newborn in a subsequent pregnancies. এইটা কিন্তু এই লাইনগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। অল অফ আস উই নো দ্যাট যে 85% আর ডি পজিটিভ, বাট রিমেনিং 15% আর ডি নেগেটিভ। যারা নেগেটিভ ব্লাড আছে এদের ভিতরে কি হচ্ছে, দি রিমেনিং 15% ইন্ডিভিজুয়ালস দেয়ার মে বি স্টিমুলেটেড বাই দি ট্রান্সফিউশন অফ Rh positive red cells,
যদি এদেরকে তুমি RH পজিটিভ তুমি ব্লাড দাও তখন ওর ভিতরে কিন্তু অ্যান্টিবডি ফর্মেশনটা হয়ে থাকবে। অথবা এই একটা কারণে ঘটতে পারে, আরেকটা কারণ কি, অ্যানাদার রিজন ইজ দ্যাট যে during the delivery of a Rhd positive baby leading to hemolytic disease of the newborn, যে তোমার Rhd পজিটিভ বেবি হলো বাট মা কিন্তু RH নেগেটিভ, সেক্ষেত্রে কি হলো, ইন সাবসিকুয়েন্ট প্রেগনেন্সিসে এই ফার্স্ট বেবিটা এসকেপ পেয়ে গেল কিন্তু অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থাকলো, ইন সাবসিকুয়েন্ট প্রেগনেন্সিতে সেখানে বেবির ভিতরে একটা হেমোলাইটিক রিয়াকশান হবে অ্যান্ড বেবি মে বি ইন ডেঞ্জার। তাহলে এটা আমাদের কিন্তু ইম্পর্টেন্ট RH পজিটিভ অ্যান্ড RH নেগেটিভের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? ওকে, যেটাকে আমরা বলি এরাইথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস। Now regarding the making for the decision of blood transfusion, if used properly, blood transfusion is a life-saving maneuver. The decision to transfuse blood or blood product should always be based on a careful assessment. এটা দেখো, আমরা যারা ডাক্তার হয়েছি, when you will be in intern or when you will be in 5th year student, তখন হয়তো তোমাদেরকে নিজেদের হাতে করে এগুলো হ্যান্ডেল করতে হবে, and that time all of us should have to be very much careful. When it is carefully transfused, it is life-saving, and otherwise it is dangerous. এখন এখানে একটা কথা আছে, আমরা একটা কথা বলি সার্জারিতে যে ব্লাড ফর ব্লাড, গা হাত পা কেটে কেটে গিয়েছে সেখানে আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন করব, এটাই কথা। বাট যখন আমাদের কিছু কিছু ম্যানুভার আছে যেগুলো আমরা ফলো করি যাতে করে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের নেসেসিটিটা কমে যায়, এমন কোনো সিস্টেম যদি আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি যাতে একটা পেশেন্টের ব্লাড ট্রান্সফিউশনের প্রয়োজনীয়তাটা কম হচ্ছে, তাহলে এটা একটা সেফ না। আমরা যদি কেয়ারলেসলি যদি আমরা অপারেশন করতে থাকি তাহলে হয়তো সেখানে ম্যাসিভ ব্লিডিং হবে, ব্লাড ট্রান্সফিউশনের নেসেসিটিটা বাড়বে। বাট এই ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু কেয়ারফুল হতে পারি, কিছু এক্সট্রা টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারি, তাহলে কিন্তু ব্লাড লসটা কম হবে এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশনের নেসেসিটিটা কমে আসবে। অ্যান্ড হোয়াট আর দোজ টেকনিক্স? ফার্স্ট থিং দেখো, প্রি অপারেটিভ প্ল্যানিং। আমরা একটা অপারেশন করতে যাচ্ছি, তার আগে যদি সিলেক্টিভ কেস হয়ে থাকে, আর ইমার্জেন্সি কেস হয়তো কোনো কথা নেই, বাট যেটা সিলেক্টিভ কেস হয়ে থাকে সেখানে দেখো হিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সামিনেশান ইনক্লুডিং সার্জিক্যাল আর ব্লিডিং হিস্ট্রি। এই পেশেন্টটাকে যখন আমরা হিস্ট্রি নেব তখন যদি আমরা জানতে পারি যে এই পেশেন্টটার হেমোফিলিয়া আছে অথবা এর ব্লিডিং ডিজঅর্ডার আছে, এরকম ঘটনা যদি আমরা হিস্ট্রি টেকিংয়ের সময় জানতে পারি, তাহলে আমরা যদি সেখানে মেজারমেন্ট নিয়ে ইফ উই ক্যান কারেক্ট দিস ব্লিডিং ডিজঅর্ডার, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? During the time of operation there will be less bleeding, less blood loss. তাহলে এটা আমাদের একটা পজিটিভ সাইড। আর যদি আমরা না জেনে একটা হেমোফিলিক পেশেন্টকে আমরা অপারেশন করতে যাই, there should be huge bleeding and it needs huge blood transfusion. আচ্ছা, সেকেন্ড থিং, ফুল ব্লাড কাউন্ট, ব্লাড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কোয়াগুলেশন। যদি কোনো পেশেন্টের দেখা যায় যে হেমোগ্লোবিনটা কম আছে বিফোর অপারেশন, যদি তার ভিতরে ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলোর কোনো ডেফিসিয়েন্সি আছে, আমরা সেগুলোকে কারেকশান করে নিলাম। হেমোগ্লোবিনটা কারেকশান করার অনেক মিনস আছে। যদি ইফ উই হ্যাভ গট দি সাফিসিয়েন্ট টাইম বিফোর পারফর্মিং অপারেশন, আমরা যদি হেমোগ্লোবিনটাকে রেইজ করে নিতে পারি পেশেন্টের, তাহলে হবে কি, ইট নিডস মিনিমাম ব্লাড ট্রান্সফিউশন। তারপরে আসছে কি, কনসিডার্ড অটোলোগাস ব্লাড ট্রান্সফিউশন। আমরা আগে বলেছি ব্লাড ট্রান্সফিউশন দুই ধরনের, অটোলোগাস অ্যান্ড অ্যালোজেনিক। তো যদি আমরা অটোলোগাস ট্রান্সফিউশন যদি আমরা রেডি করতে পারি যে হ্যাঁ ঠিক আছে, 1 মাস পরে আমার অপারেশন হবে, আমি এখন একটু এক ব্যাগ ব্লাড বের করে ব্লাড ব্যাংকের ফ্রিজে রেখে দিলাম, আর মিন হোয়াইল যে 1 মান্থ টাইম পেলাম, এই 1 মান্থ টাইম আমি বিভিন্ন ফুড সাপ্লিমেন্টেশনস নিয়ে আমি আমার হেমোগ্লোবিনটাকে আবার রেইজ করলাম। তাহলে হলো কি, আমি আবার যখন অ্যাট দি টাইম অফ অপারেশন আমার হেমোগ্লোবিন এডিকুয়েট থাকলো, প্লাস আমি এক ব্যাগ ব্লাড সেভ করে রেখেছি, ওইটা আমি ট্রান্সফিউজ করলাম। তাহলে আমার অন্য জায়গাতে ট্রান্সফিউশন নেওয়ার নেসেসিটিটা আমার কাছে মিনিমাম হয়ে আসলো। এরপরে আসছে কি দেখো, কনসিডার্ড এরাইথ্রোপয়েটিন টু বোস্ট হেমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন।
ইরাইথোপোয়েটিন বলে একটা সাবস্টেন্স পাওয়া যায় মার্কেটে, যেটা ইউজ করলে আমাদের পেশেন্টের হিমোগ্লোবিন লেভেলটা রেইজ করা যেতে পারে। ট্রিট আয়রন অর ফোলেট ডেফিসিয়েন্সি। আগে আমরা বলেছি কোনো পেশেন্টের যদি তোমার হিমোগ্লোবিন কম থাকে, আয়রনের ডেফিসিয়েন্সি, অ্যানিমিয়া থাকে, ফোলেট ডেফিসিয়েন্সি থাকে, প্লিজ কারেক্ট ইট। It will reduce the necessity of blood transfusion. Stop aspirin prophylaxis if possible. This is another কথা। প্রায় আমরা দেখি যে আমাদের যাদের বয়স হয়ে যায় বা হার্টের প্রবলেম অ্যারাইজ করে, দে ইউজ টু রিসিভ অ্যাসপিরিন রেগুলারলি। তোমাদের ফ্যামিলিতে সিনিয়র মেম্বাররা যে থাকে, দেখো কার্ডিওলজিস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি প্রেসক্রাইব করে অ্যাসপিরিন। অ্যাসপিরিন আপনারা রেগুলারলি ইউজ করবেন, বাট before going to operation, it should have to stop, because what is the role of the aspirin here? Blood thinner, yes. So blood thinner যদি হয়ে থাকে তাহলে there will be more chance of bleeding, so we should have to stop aspirin before surgery, at least 7 days before surgery. তাহলে এটা আমরা প্ল্যান করে করতে পারছি। আর হলো কি, ডে অফ অ্যাডমিশন। আমরা যেদিন অপারেশন করব সেদিনই তাকে ভর্তি করলাম, করে অপারেশন করলাম, এই একটা সিস্টেম থাকতে পারে। আর হলো কি, চেক ইফ টেকিং অ্যাসপিরিন, নন স্টেরয়েড অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস অ্যান্ড অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস। অ্যাসপিরিনের সাথেও আরও কিছু ড্রাগ থাকে যেগুলো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস হিসাবে আমরা কোনো ডিজিজ প্রসেসের কারণে ইউজ করে থাকি, এবং একটা এনএসআইডি ড্রাগ যদি আমরা ইউজ করে থাকি, সেগুলোকে স্টপ করলে ডিউরিং দি selective operation বা elective operation there will be chance of less bleeding. Repeat full blood count. As a consider drugs to reduce bleeding. আবার কিছু ড্রাগ আছে যেগুলো যদি আমরা ইউজ করি সেক্ষেত্রে ডিউরিং দি অপারেশন অর ইমিডিয়েটলি আফটার অপারেশন ব্লিডিংটা কম হয়। ঠিক আছে, অ্যাপ্রোথিনিন এক ধরনের একটা ড্রাগ আছে যেটা আমরা ট্রাজেমিক অ্যাসিড ফার্মাকোলজি কি পড়ছো তোমরা? ওকে, যখন ফার্মাকোলজি পড়বা তখন এটা জানবা। ট্রাজেমিক অ্যাসিড একটা ড্রাগ আছে যেটা ইউজ করলে ব্লিডিংটা কম হয়। তাহলে দিজ আর দি মিনস বাই হুইচ উই ক্যান এবল টু রিডিউস দি নেসেসিটি অফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন।